तो ये भागवत कथा में देव शरण जी महाराज जो कि भावनगर कोबड़ी गांव से आए, जो कि कोबड़ी गांव में उनका एक गौशाला है, जो कि हैंडीकैप जो भी जितने भी हैंडीकैप गाय माता रहते हैं उनके लिए डोनेशन करने के लिए आए। उनके वहाँ पे 200 के ऊपर हैंडीकैप गाय है और 80 के ऊपर जिनको जो गाय माता को दिखाई नहीं देता वैसी गाय है। तो और सिर्फ गाय माता के लिए नहीं, वो बच्चे लोग जितने भी हैंडीकैप रहते हैं जो बोल नहीं सकते, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए देव शरण जी महाराज रोज सेवा करते हैं, खाना पीना सब कुछ वही देखते हैं। तो आप लोग भी जाइए, कथा में जाइए। गुजराती कथा है पर ये सोच के मत जाना कि गुजराती कथा में हमारा क्या काम है। आप जाइए, 1 रुपया भी आप दान करोगे तो वो करोड़ के बराबर है। तो कथा किधर है मैं आपको बताता हूँ, मलाड ईस्ट में रामलीला ग्राउंड में, और कथा का टाइमिंग है 5 to 8। 1000 रुपया हमारे भावेश भाई तथा हमारे विजय भाई कालेना परिवार ने एक बार जोरदार तालियों થી વધાવીએ। 51,000 रुपया हमारे भरत भाई केशुभाई चुडासमा परिवार ने अर्पण થયા છે। 51,000 रुपया हमारे विनोभाई ननेरा परिवार अर्पण કર્યા છે। 41,000 रुपया हमारे पदुभाई खिमजीभाई राठौड़ परिवार अर्पण કર્યા છે। 41,000 रुपया हमारे रमेशभाई चुडासमा परिवार अर्पण કર્યા છે। 35,000 रुपया हमारे बावचंद भाई कालेना परिवार अर्पण કર્યા છે। 35,000 रुपया। जय गणेश, जय सियाराम अपने सभी भाइयों और बहनों को वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग को लेकर जाने वाला हूँ मलाड ईस्ट में रामलीला मैदान में, जो कि वहाँ भागवत कथा चालू है, श्रीमद् भागवत कथा। तो सीन ऐसा है कि आज सुबह को, आज तारीख है 14 तारीख और आज है ब्लैक डे पब्लिक। अपने लिए वैलेंटाइन अपने लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, हम सिंगल लोग के लिए। और पहली बात अपन इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो सब में, तो ठीक है वो जाने दो। आज ब्लैक डे तो अपने आर्मी वाले लोग को जो जिन्हों की शहीद हुई थी 40 लोग थे, अपन कभी भूलेंगे नहीं, वो हमेशा ज़िंदगी भर तक याद रहेगा उनकी। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया अपने देश के लिए अपन कभी नहीं भूल सकते, पुलवामा अटैक। तो ठीक है, तो अभी मैं हूँ मलाड में खड़ा हूँ स्टेशन पे। तो अभी मैं विरार साइड का ब्रिज पकड़ूंगा, जो पहला ब्रिज है वो पकड़ूंगा और मैं जाऊँगा मलाड ईस्ट में रामलीला मैदान में। तो सीन ऐसा है कि सुबह मैं मलाड में आया था ईस्ट में थोड़ा काम के लिए, मतलब रामलीला मैदान के बाजू में ही। तो मैंने बैनर देखा था भागवत कथा का, और मैंने देखा, खाली मैंने टाइम और डेट ही देखा था कितना तरह गया, बापू का देखा नहीं था, इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मुझे काम था इसके लगाए गए में। तो मैंने सोचा कि मैं शाम को प्लान करता हूँ उधर जाने के लिए, कथा में व्लॉग निकालता हूँ मतलब। तो फिर अभी मेरा काम सब ख़त्म हो गया और अभी मैं रिटर्न आ चुका हूँ मलाड, और अभी बज रहे 6:15 और कथा का टाइमिंग है 5 से 8। और पब्लिक, एक और मेन चीज़, यहाँ पे डेली महाप्रसाद भी है। तो आप लोग भी आइए, भागवत कथा सुनिए। 19 तारीख तक है फुल। मैं खुद भागवत कथा मैंने बहुत कम सुनी है, मैं रामायण बहुत बार, राम कथा बहुत बार सुना हूँ। तो चलिए अपन सब लोग मिल के एक्सपीरियंस करते हैं, भागवत कथा सुनते, कृष्ण भगवान की थोड़ी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कथा के लिए, तो मिलते हैं फिर अपन डायरेक्ट उधर कथा किधर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और अभी आगे से हम लोग राइट मारेंगे पब्लिक। यहाँ पे मेंदूवाड़ा की इधर गर्दी कितनी है भाई, लोग देख रहे हो, आज अप्पा रप खा रहे हैं सब लोग। श्रीमद् भागवत कथा 13 तारीख से 19 तारीख तक हजारों अंध अपंग निराधार गायों तथा वयोवृद्ध बाड़ों की सेवा करता संस्था। ओ भाई साहब, मतलब हजारों अपंग गाय के लिए लोग कर रहे कथा। देव शरण जी महाराज जी, हर हर महादेव। यहाँ से अभी बाजू में अपना राजू रजवाड़ी चाय के सामने अपना है श्रीमद् भागवत कथा। हजारों अंग अपंग निराधार गायों माटे तथा श्री महंत श्री जय देव शरण जी महाराज। यहाँ से अभी सीधा चल के बाजू में है पब्लिक। और यहाँ पे महादेव का भी मंदिर है, उसका ब्लॉग भी अपन बनाएंगे एक बार। जय श्री रखा दादा। ये रहा, ये ग्राउंड में पब्लिक कथा चालू है अपनी भागवत कथा। तो चलते अंदर, देखते क्या सीन। पब्लिक का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत संख्या में, ज़्यादा ही संख्या में पब्लिक है। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो चलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं भागवत सप्ताह सुनने जा रहा हूँ गाइस। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस। આપણે ત્યાં ગામડામાં પંગતો પડતી ને જમવાની, બધું પીરસાય, પછી
છેલ્લે ભાત પીરસવામાં આવે. ભાત પીરસાય ને પછી મિષ્ટાન ન મગાય. ભાત પીરસાય ને પછી ચડું કરવાની તૈયારી કરવાની. અને કદાચ થાળીમાં મોહન થાળ કે मैं और भी एक बात याद करूं, आज लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, ये प्रेम का दिवस नहीं है. भारत के लिए तो मैं कहता हूँ ब्लैक डे मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही कुछ साल पहले पुलवामा में अटैक हुआ था. हमारे नौजवानों पर अटैक हुआ था बाप, और दुख था अवश्य था, पर गर्व इस बात का था कि हमारे यहाँ आके हमारे आर्मी मैन पे जिसने अटैक किया था ना, भारतीय सैन्य ने उसके घर में घुस के मारा है उसको. भाई स्ट्राइक करके उसके घर में जा के बता दिया था कि हिंदुस्तान के सामने आंख उठाने वाले का उंगली नहीं काटेंगे, पूरा हाथ ही निकाल देंगे. ऐसे हमारे जाबाज अफसर आज हमारे बीच पधारे, इस बात का हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद है. सबका सम्मान करके हम इस कथा को आगे ले जाएंगे. थोड़ी क्षण माटे अपनी कथा ने અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. બોલ શ્રી ભાગવત भगवान की जय. શ્રી સર્વેશ્વર ગૌધામ કોગડીના લાભાર્થે મુંબઈની પાવન ધરા પર સૌ પ્રથમવાર સમસ્ત સેવક સમુદાય દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથા અમૃતમના બીજા દિવસે કથામાં ઉપસ્થિત માનનીય મોઘેરા મહેમાનશ્રીઓ, દિલદાર દાતાશ્રીઓ, કથા શ્રવણ અર્થે પધારેલા ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌનો હૃદયના ભાવથી અમારું સેવક સમુદાય હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. आज आनंद, आज उत्सरंग, आज सलूनो ने सखी हमारे आंगने आज कर. हमारी महाराष्ट्र पुलिस पे हमें गौरव है कि हमारी पुलिस खड़ी है. तब तक किसी की ताकत नहीं है हमारा बाल विवाह का कर सके. और साहिब श्री ने विनती करी के व्यासपीठ का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद साहिब श्री का स्मृति अर्पण करके अभिवादन करेंगे. हमारे कथा का यजमान माननीय महोदय श्री भावेश भाई गोवर्धन भाई कालेणा और माननीय महोदय श्री विजय भाई गोवर्धन भाई कालेणा, बंदे भाइयों को विनती करूंगा कि आज साहिब श्री का अभिवादन अपनी कथा में होगा. अभी साहब आशीर्वाद ले रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि व्यस्तता होने के बाद बावजूद भी हमारी कथा में हमारे आमंत्रण को मान दे के आए हैं. आपका अभिवादन करते हैं जोरदार तालियों के साथ. अपना महाराष्ट्र पुलिस अफसर सीनियर इंस्पेक्टर श्री संजय तावड़े सर ने एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाई. જોયું છે કે બધાને બધી ખબર પડે તેમ છતાં છોડી શકતા નથી. એટલા માટે સંતો કહે મરણ માન માને શાન કોઈ માંડવા મહેરા કેતુ નથી કોઈ. મરણ માન માને શાન કોઈ માંડવા મહેરા કેતુ નથી કોઈ. એક તો સમય છે, એક તો સમય છે, બીજી બધી માયા. એક તો સમય છે, બીજી બધી માયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. બધાને ખબર છે ને કરા આ જે પત્ની પુત્ર પરિવાર માટે દોડીને અંતકાળે આપણું કોઈ આમાં કામ આવવા નથી, બધા જાણીએ છીએ. તેમ છતાંય છોડી શકે? તમે જોજો, બધા એનો અનુભવ છે. કોઈના 100 કામ હારા કરશો ને, એક કામ નહીં કરીએ તો તમે ખરાબ થઈ જાવ એના માટે. જેની માટે દોડી આમાં કોઈ આપણું નથી, બધા જાણે તોય ક્યાં છોડી શક્યા? સારો સમય હોય ને ત્યારે સગા જાજા હોય. સારો સમય હોય ને, તમારો ધંધો સારો હાલતો હોય, કોઈને ફોન કરો ને 5 લાખ રૂપિયા જોઈ ઘરે આવીને દઈ જાય. 5 લાખ રૂપિયા અડધી રાતે ઘરે આવીને દઈ જાય. પણ ધંધો ભાંગી ગયો હોય, છોકરાએ ધંધો ઊંધો નાખ્યો હોય અને આમ ભાંગી ગયું હોય, કોઈને 5 ફોન કરો ને કે ભાઈ 5000 રૂપિયા જોઈએ છે, એ દેવા તો ન આવે પણ 7-8 ફોન કરો ભાઈ ફોન બંધ કરી દે. તમારો સારો સમય હોય તો દુનિયા તમારા સાથી છે, તમારા સગા છે, બાકી ખરાબ સમયમાં કોઈનું નથી. અને આપણે તો જીવતા જીવ જોયું. આ કોરોના આવ્યો ત્યારે ન જોયું? બધા કોરોના આવ્યો તો ને પછી આનંદથી ઘરમાં જીવવું હોય, તમને પૂછીને કામ થાય એવું જીવન જીવન. મારો એક ગુરુ મંત્ર યાદ રાખજો, તમામ વૃદ્ધોને કહું છું અને જેટલા ગઢા ખાવાને એને કહું છું. લ્યો ને, ઘરે દીકરાની વહુ આવી જાય ને, દીકરાને વહુને બધી જવાબદારી સોંપી દેવી. એકાદો હિંડોળો હોય તો બેસવું, ન હોય તો કરાવી દેવો હિંડોળે બેસવું, માળા કરવી, કથા સાંભળવી,
સદગ્રંથનું વાંચન કરવું અને સુખી થવા માટેનો મારો ગુરુ મંત્ર, વહુ આજુબાજુ નીકળે એટલે વહુના બાપાના વખાણ કરવા, બસ એટલું જ કરવા, બીજું નહીં લાંબુ. અરે અમારા વેવાઈની વાત થાય, આગા સંસ્કાર, આવી દીકરી અમારા ઘરમાં ક્યાંથી, બસ આટલા વખાણ, વહુના બાપાના વખાણ કરશો ને, તમને પૂછી પૂછી રસોઈયું બનશે ઘરમાં. જોજો બા તમારે શું ખાવું ને મારા પપ્પાને મજા નથી તો બા શેરો કરી દઉં, રાબ કરી દઉં, એને બીજું કઈ ખાવું છે, પૂછી પૂછી રસોઈયું બનશે. પણ તકલીફ ઈ છે, પાડોહણના વખાણ થાય છે, વહુના નથી થતા. દીકરીના વખાણ કરે પણ વહુના નથી થતા. અમુક ઉંમરે છોડજો, બસ ભજન કરવાનો સમય ભજન કરી લેજો. આ સંસાર આમ નામ તમને છેક સુધી આમ નામ મરશો, પાછા આમાં જન્મવાના. ભગવાને મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે કંઈક કરવા માટે, આવ્યા છે તો કંઈક કરતા જાય. બાકી ખાવું પીવું ભોગ ભોગવવા આ તો દરેક કોઈ કરે, તો આપણે મને એમાં શું ફેર રહ્યો? અમારું ભાગવત કહે છે, તરવ કિમ ન જીવંતી વસ્ત્રા કિમ ન શસ્ત્રુતા ન ખાદંતી ન મેહંતી કિમ ગ્રામ પશુઓ કરે. તરવ વૃક્ષો પણ જીવે, આપણે પણ જીવી, શું ફેર રહ્યો? જીવવા ખાતર જીવતા હોય તો આ વૃક્ષમાં આપણામાં શું ફેર રહ્યો? વસ્ત્રા કિમ ન શસ્ત્રુતા, લુવારની ધમણમાં પણ હવા ભરાય અને નીકળે, હવા ભરાય અને નીકળે. આ શરીરમાં પણ હવા ભરાય અને નીકળે, તો લુવારની ધમણના શરીરમાં શું ફેર રહ્યો? ખાવું પીવું ભોગ ભોગવવા ને આ તો શરીરમાં રખડતા કૂતરા ને ભૂંદડા પણ જાણી લે. બાપા કરું છું સાંભળ. પ્રસૂતિના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે કરવામાં આવ્યા છે. પ્રસૂતિ અને દક્ષના દિવ્ય દાંપત્યથી એમને ત્યાં 16 કન્યાના જન્મ થયા છે. 16 દીકરીઓ જન્મી છે. સૌથી મોટી 13 કન્યા મૂર્તિ વગેરે 13 કન્યા હતી, એના લગ્ન ધર્મની સાથે કરવામાં આવ્યા છે. 14મી કન્યા જે સ્વાહા હતી, સ્વાહાના લગ્ન અગ્નિ સાથે થયા છે. સ્વાહા અને અગ્નિના દિવ્ય દાંપત્યથી એને ત્યાં 3 સંતાન થયા અને ત્રણેયને ત્યાં બીજા 15 સંતાનો, આમ બધા મળી 49 અગ્નિ થયા છે. આપણે ત્યાં અગ્નિ 49 છે. દરેક અગ્નિનું અલગ અલગ સ્વરૂપ હોય. આપણે રસોડામાં રસોઈમાં જે વપરાય ઈ અગ્નિ અલગ, યજ્ઞ કુંડમાં જે આવે દક્ષિણાગ્નિ એ અગ્નિ અલગ, ચિતામાં સળગાવીએ એ અગ્નિ અલગ, લગ્નના મંડપમાં આવે એ અગ્નિ અલગ. અલગ અલગ અગ્નિના પ્રકારો છે. અગ્નિના વંશનું વર્ણન કર્યું છે. 15મી જે કન્યા હતી, આ 15મી કન્યાના લગ્ન પિતૃઓ સાથે, સ્વધા નામની કન્યાના લગ્ન પિતૃઓ સાથે થયા છે. એના વંશનું વર્ણન કર્યું છે. અને સૌથી નાની કન્યા જે સતી હતા, સતીના લગ્ન ભગવાન શિવ સાથે થયા છે. સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, એકવાર ભગવતી સતી પોતાના પિતા દક્ષના યજ્ઞમાં સળગી ગયા છે, બળી ગયા છે. એટલા માટે શિવ અને સતીને કોઈ સંતાન થયું નહીં. પરીક્ષિતને પ્રશ્ન થયો કે મહારાજ, પિતાના ઘેર દીકરી કોઈની દુખી હોય નહીં. પિતાના ઘેર દીકરી કોઈની દુખી હોય નહીં, એવું તો શું બન્યું કે આજ ભગવતી સતીને પિતાને ત્યાં સળગી જવું પડ્યું? અને મહારાજ, મેં તો સાંભળ્યું છે કે ભવે શીલવતામ શ્રેષ્ઠો દક્ષ ગૃહિત વત્સલ. દક્ષ તો દીકરીઓને બહુ પ્રેમ કરનારો હતો અને શિવ તો કલ્યાણકારી. એવું તે શું બન્યું કે સતીને પિતાના યજ્ઞમાં સળગવું પડ્યું? મહારાજ, કે અમને આવી ભાગીરથી ગંગા મળી છે એટલું જ નહીં, પણ ભાગીરથી ગંગાની અંદર સ્નાન કરતા કરતા જગત કલ્યાણી મોક્ષદાયની માં ગવત્રીની સેવાનો અમને અવસર મળ્યો છે. એવા આપણા મુખ્ય પોથી યજમાન એવા અમારે માનની મહોદય શ્રી ભાવેશભાઈ ગોરધનભાઈ કાલેણા અને શ્રી વિજયભાઈ ગોરધનભાઈ કાલેણા પરિવારને એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. કારણ કે અત્યારે આપણે માત્ર એમની સહર્ષ નોંધ લઈ અને એમની ઉદારતાને બિરદાવી છે અને બાકીના મહેમાનોના, દાતાઓના સન્માન આપણે 8 કલાકે લેવા છે. ત્યારે આ કથાની અંદર સાહેબ આ બંને ભાઈઓએ એવો વિચાર કર્યો કે આપણે એકલા હાથે આ યશ નથી લેવો, એકલા હાથે આ પુણ્ય નથી કમાવું, પણ આપણી પાવન ધરાના એ પાવનકારી પરિવારજનોને આમાં જોડવા છે અને બધાના સહયોગ થકી આ કથા કરવી છે. ત્યારે પોથી યજમાન તરીકે પણ પોથી યજમાન પરિવાર આપણી સાથે જોડાયો છે. હું દરેકના નામ અહીંયાથી સ્પીડમાં બોલીશ, તમે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણા પોથી યજમાનોને વધાવતા રહેજો. માનની મહોદય શ્રી પ્રાગજીભાઈ ભાણાભાઈ રાઠોડ, માનની શ્રી મગનભાઈ રામજીભાઈ કાલેણા, માનની શ્રી અશોકભાઈ વાલજીભાઈ કાલેણા, માનની શ્રી જગદીશભાઈ પરસોત્તમભાઈ કળથિયા, માનની શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ સહભાગી બન્યા છો. ત્યારે આપણને રોકડ અનુદાન પણ જ્યારે મળ્યું છે ને, ત્યારે
આ કથાનું આયોજન થયું છે. એકલા હાથે કાંઈ ન થઈ શકે અને આ જગતની અંદર એમ કહેવાય છે કે દાન વગર કોઈ વસ્તુ શક્ય નથી. ત્યારે એવા દિલદાર દાતાઓ કે જેને કથાના પ્રારંભમાં એમ કહેવાય કે આ કથાનો જ્યારે પાયો નખાણો ત્યારે પાયાના પહેલા પથ્થર ઈ બન્યા કહેવાય કે જેને કથાની પહેલા પોતાનું અનુદાન આપી દીધું છે. એવા દિલદાર ભામાશા દાતાઓને આપણે બિરદાવવા છે. એમને કેમ આજ ભૂલી શકાય કે જેમને કથાના પૂર્વે આ કથાના પ્રારંભના પાયાની અંદર પોતાની આહુતિ આપી અને આ યજ્ઞને પ્રજ્વલિત કર્યો છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. એ તમામ દાતાઓના હું અહીંયાથી નામ લઈશ, તમે તાળીઓના નાદ સાથે વધાવતા જશો. 2,01,000 રૂપિયા અમારે ભાવેશભાઈ તથા અમારે વિજયભાઈ કાલેણા પરિવારને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. 51,000 રૂપિયા અમારે ભરતભાઈ કેશુભાઈ ચુડાસમા પરિવારના અર્પણ થયા છે. 51,000 રૂપિયા અમારે વિનુભાઈ નનેરા પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 41,000 રૂપિયા અમારે પદુભાઈ ખીમજીભાઈ રાઠોડ પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 41,000 રૂપિયા અમારે રમેશભાઈ ચુડાસમા પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 35,000 રૂપિયા અમારે બાવચંદભાઈ કાલેણા પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 35,000 રૂપિયા અમારે વિઠ્ઠલભાઈ કાલેણા પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 32,000 રૂપિયા અમારે લાલજીભાઈ ચુડાસમા પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 31,000 રૂપિયા અમારે પ્રાગજીભાઈ રાઠોડ પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 31,000 રૂપિયા અમારે ઉમેશભાઈ ચુડાસમા પરિવારે અર્પણ કર્યા છે. 31,000 રૂપિયા અમારે વતી હાર્દિક અહીંયાથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. કારણ કે સાહેબે વાત કરી મને બહુ ગમી. શરૂ થયા પછી તો દાન આવતું હોય છે, પણ શરૂ થયા પહેલા જે આપવું ને એ ખરેખર આ કથાના પાયાનું દાન છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ. આવો પુનઃ એકવાર કથામાં મંગલ પ્રવેશ કરે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, સતી પોતાના પિતાના યજ્ઞમાં સળગવા પડ્યા ને એની પાછળની એક કથા છે. પરીક્ષિત, એક વારનો પ્રસંગ છે. બ્રહ્માજીનું કામ હતું સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કરવો, કોઈ પણ રીતે સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કરવો. જલ્દી જાય. કેટલી દીકરીઓ આમ મા બાપનો વિચાર કર્યા વગર આજ કેટલાય છોકરાઓ સાથે. મારી યુવાન માતાઓ, મારી યુવાન દીકરીઓ, તમને મારી વ્યાસપીઠ પરથી વિનંતી કરું છું, તમારા ઉંમર થઈ લગ્ન થવાના જ છે, પણ લગ્ન એવી જગ્યાએ કરો જ્યાં તમારા મા બાપ નક્કી કરતા હોય. તમારા હાથે કોઈ છોકરો તમે ગોતશો ને, તમારા મા બાપ તમારું હિત ઈચ્છતા હોય છે, સારામાં સારું ઠેકાણું ગોતતા હોય છે, પણ જ્યારે દીકરી પોતાની હાથે છોકરો ગોતી લેતી હોય છે, બાપની આબરૂનો વિચાર કર્યા વગર ભાગી જતી હોય છે ને, ત્યારે બાપ ઉપર શું વીતે એક બાપ જ સમજી શકે. 20-22 વર્ષની દીકરીઓ કરે અને એ દીકરી બાપની આબરૂનો વિચાર કર્યા વગર કોઈ પર છોકરા હારે ભાગી જાય. ઘણી કિસ્સામાં જોઈ, એ દીકરીને એ છોકરાને પછી પકડીને પોલીસ લાવે, પોલીસ કેસ કર્યો હોય, પકડીને લાવે ને, પછી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એ છોકરી એના મા બાપને ઓળખવાની ના પાડી દે, હું આને ઓળખતી નથી. ખંભે બેહારીને લાડ લડાવ્યા હોય, માગ્યા પહેલા જેને લાવીને દીધું હોય ને દીકરી જેથી બાપને ઓળખવાની ના પાડે, બાપ ઉપર શું વીતે. ક્યારેક આવો કિસ્સાઓ બને ને એટલે ખરેખર બાપને એમ થઈ જાય આના કરતા દીકરી જન્મી ન હોત તો સારું હતું. દીકરી તુલસીનો ક્યારો જ હોય છે, પણ જ્યારે દીકરીઓ ખોટા પગલા ભરી લેતી હોય છે. અને ઘણાના ઘરમાં છોકરો લાવ્યો હોય, છોકરીને ભગાડીને લાવ્યો હોય, ઘરવાળા રાજી થાય, અમારા છોકરાનું ઘર બંધાઈ ગયું. જેના ઘરમાં છોકરા આવે છે ને, દીકરીઓને લઈને યાદ રાખજો, જે દીકરી પોતાના મા બાપની ન થઈ, જે દીકરીને એના મા બાપની આબરૂનો વિચાર ન આવ્યો, એને તમારી આબરૂ કોઈ દી આડી નહીં આવે. જેના મા બાપની ન થઈ તમારી શેની થવાની? 25 વર્ષ સુધી જે બાપે મોટી કરી હોય એ દીકરી બાપના આબરૂને ઠોકર મારી દે, એ તમારી કોઈ દી સેવા નહીં કરે. આપણે તો રાજી થાય કે આપણું છોકરાનું ઘર બંધાય. આ બધું સમાજમાં આ લાલ બત્તી સમાન કિસ્સાઓ બની રહ્યા છે. એક મા બાપને જાગવાની જરૂર છે. ઘણા એમ કે અમને ખબર નહોતી, અમારી દીકરી આવું પગલું ભરી લેશે. યાદ રાખજો, જેના ઘરમાં આવો કિસ્સો બને છે ને, એ દીકરીની માં બધું જાણતી હોય છે. બાકી 24 કલાક દીકરી ભેગી રહેતી હોય અને ખબર ન હોય કોને મળે છે, કોની હારે વાતો કરે છે. કેમ કહી દે અમને ખબર નહોતી. તમારા સંતાનો ક્યાં જાય છે, કોને મળે છે, કોની હારે વાતો કરે છે, કોની હારે ફરવા જાય છે, આ બધાનું ધ્યાન રાખજો, નહીતર રડવાનો દિવસ આવશે તમારે. તમારું સંતાન તમારાથી જો એનો મોબાઈલ છુપાવતું હોય ને, તો માની લેજો તમારું સંતાન તમે નથી ઈચ્છતા એવું કોઈ કામ કરી રહ્યું છે. તમારાથી છુપાવેલું કોઈ જિંદગી. આ મોબાઈલ તો બહુ આમ દાટ વાળો એમ કહીએ કે
પણ અમારા શિવાજી મહારાજનો પ્રભાવ પડતો હોય છે. બાપ પ્રભાવશાળી જીવન હોવું જોઈએ. અંગ્રેજોનો વટ પડે પણ કૃષ્ણકુમાર સિંહજીનો પ્રભાવ પડતો હોય છે. મોબાઈલ આવ્યા પછી તો સંતાનો જો તમારાથી મોબાઈલ છુપાવતા હોય તો યાદ રાખજો, સંતાન ખોટા રસ્તે હોવું જોઈએ. આજ સતી આવ્યા છે. દક્ષ જોયું કે સતી આવ્યા, પિતા આવું મોઢું કરી ગયા. બાપ મોઢું, નહીતર સંતાનો માટે પોતાનું સર્વસ્વ લૂંટાવી દેતો હોય તો એક તત્વ બાપ છે. એક તત્વ બાપ છે. માં જાહેરમાં રડી લેતી હોય, મુશ્કેલી આવે, પણ બાપ કોઈ જાહેરમાં રડે નહીં. શું કામ? મારા સંતાનો માટે જીવું, મારા પરિવાર માટે જીવું છે. દીકરો ગમે એટલું ખોટું કરે તો બાપ ઠપકો ન આપે. મારો દીકરો આમ છાયો બનીને ઊભો રહી જાય. બાપ પુત્ર થાય પણ માતા કુમાતા કોઈથી થાય નહીં. દીકરી ભલે તારો પિતા ન કહે, પણ આવ દીકરી, હું તારું સ્વાગત કરું છું. લે, હું તને એટલી ગાયોના દાન કરું. દીકરી સતીની બહેનો જે હતી, બધી બહેનો આવી, વિચાર કર્યો કે લાવ કાંઈક હસી મજાક કરીએ. તો સતી દાંત કાઢવા લાગી. સતીની બહેનો કહેવા લાગી કે સતી, કાંઈ રહેવા મકાન બનાવ્યું કે હજી મહણિયામાં રહ્યો છો? લગ્ન કરવા આવ્યા ત્યારે તારા પતિને અમે જોયા હતા, કપડા બપડા પહેરવાનું ભાન નહીં, દિગંબર હતા. હવે કાંઈ પહેરે છે કે હજી એમના? વાહનમાં ઓલો ગઢો ખૂટીઓ આંકતા હતા, ઈનો ઈ છે કાંઈ નવું વાહન વસાવ્યું? મેણા મારવા વિચાર થયો કે હસવા મળે, પણ જોજો દુઃખનો સમય હોય ને ત્યારે આપણને ઉપર કોઈ મજાક કરે તો આપણને દુઃખ થાય. આનંદનો સમય હોય, કોઈ ગાળ દઈ દે આપણને દુઃખ ન થાય, પણ દુઃખના સમયમાં કોકની મજાક આપણને દુઃખ દે. સતી દુઃખી થવા લાગ્યા. સતીની માં પ્રસૂતિ મનાવે છે. દીકરી, ભલે તારો પિતા મોં ફેરે પણ હું માં છું. આ જગતમાં આમ ખરેખર ઈશ્વરે બે સર્જન એવા કર્યા છે, એક માનું અને બીજા બાપનું. આની પાસે બધા સર્જન ટૂંકા છે. તમે કદાચ ભગવાનનું ભજન કરો ને ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા ભગવાન ન મળે, શક્ય છે આવું. મા બાપની સેવા કરતા હશો ને તો ઈશ્વર અવશ્ય તમને મળશે. બાપ આજે સમાજની અંદર લોકો દોડીને એમ કહેવાય કે માં ચામુંડાને જન્મ દેનારી મારી માતાની તોલે કોઈ નાવે. આ જગમાં જન્મ દેનારી મારી માતાની તોલે જન્મ દીધો બાપ. પેલી વાત છે ને, એકવાર એક બાળકને એની જન્મ દેનારી માનું મૃત્યુ થયું. સાવકી માં બીજી માં લાવી. થોડો સમય થયો અને કોઈ પૂછ્યું બાળકને કે તારી જન્મ ભગવાન તાંડવ કરે છે. વિધ્વંસ કરવા જે હાથમાં આવે ને મારે કાપે, આખો યજ્ઞ કહેવાય વીરભદ્ર વિધ્વંસ કરવા લાગ્યો. એટલામાં દક્ષ આવ્યો હિન્દુ કરવા. દક્ષને જોઈને કે દક્ષ તારી રાહ જોતો હતો. દક્ષના માથાના વાળ પકડી કર્યો ઊંચો. વીરભદ્રએ ખડક લઈ મસ્તક કાપી યજ્ઞની અંદર મસ્તક હોમી દીધું. વીરભદ્રએ દક્ષનો વધ કર્યો. દક્ષ મળ્યો છે. આખા યજ્ઞશાળામાં હાહાકાર થવા લાગ્યો. યજ્ઞશાળા વિધ્વંસ કરી વીરભદ્ર ભગવાન શિવ પાસે. શિવનો ક્રોધ શાંત થવા તૈયાર નથી. ભગવાન ભયંકર ક્રોધમાં તાંડવ નૃત્ય કરે. मुंबई में हम ये कथा जो कर रहे हैं ना, सुख चैन से बैठकर, उसकी वजह कोई एक होना तो वो हमारी खाकी वर्दी हमारे पुलिस वाले हैं. आज हमारे बीच उनका आगमन हुआ है. पूरी मुंबई सुख चैन की नींद सोती है ना तो एकमात्र यश इनको जाता है. जब तक हमारी पुलिस जागती है ना तब तक हम चैन से सो सकते हैं. अरे पूरी मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो संभाल कर बैठे हैं, जिनको देख के जो गुनाह करते हैं वो थर थर कांपते हैं, और हम जैसे लोग सुरक्षित अनुभवते हैं, ऐसे हमारे पुलिस ऑफिसर हमारे बीच बना रहे. एक बार जोरदार तालियों से उनका हम अभिवादन करते हैं. इस कथा में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं. क्षमा कीजिएगा सर, कथा गुजराती में चल रही है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है सुनने में. भगवान शिव नो क्रोध शांत थयो. देवताओं